Good morning, participants. Our today's lecture is on the comparison of statically and dynamically induced EMF. After that, some numericals which depends on your self-inductance and coefficient of self-inductance. Then, firstly, in the comparison of statically and dynamically induced EMF, first one is the movement of the coil or magnet. There is a movement of coil or magnet in the dynamically induced EMF. डायनॅमिकली इंड्यूस ईएमएफ मध्ये आयदर आपण कॉइलची मुवमेंट करणार और अदरवाइज मॅग्नेटची मुवमेंट बट इट इज नॉट इन केस ऑफ युअर स्टॅटिकल इंड्यूस ईएमएफ. स्टॅटिकल इंड्यूस ईएमएफ मध्ये कंडक्टर वरती आपण कॉइल वाउंड करतो आणि डायरेक्टली सप्लाय देणार आणि आफ्टर दॅट ड्यू टू देअर इज अ प्रोडक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड अँड ईएमएफ. सेकंडली द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोमॅग्नेट. The current through electromagnet in case of dynamically induced EMF is remains constant. जो करंट आपण डायनॅमिकली इंड्यूस ईएमएफ मध्ये इंड्यूस होतो त्यामुळे जो करंट सर्क्युलेट होतो इट इज रिमेन्स कॉन्स्टंट. बट इन केस ऑफ स्टॅटिकली इंड्यूस ईएमएफ द करंट व्हॅरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. करंटच्या टाइमच्या अकॉर्डिंगली करंट व्हॅरी होणार अँड अकॉर्डिंग टू दॅट व्हॅरिएबल करंट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ variable magnetic field. The next one is there is a expression for the induced voltage. In case of dynamically induced EMF, E is equal to BLV sin theta. BLV sin theta. E is equal to BLV sin theta is the equation of EMF induced in case of statically induced EMF. And in the this one is this for the dynamically induced EMF, and in statically induced EMF E is equal to minus N di by dt is your equation for induced EMF. BLV sin theta is for the your dynamically induced EMF and E is equal to minus N di by dt for the your statically induced EMF. And after that there is a application of statical induced EMF is in the DC generator, in the DC motor, in the induction motor. That means the EMF induced in the DC motor, DC generator and in induction motor is the action of dynamically induced EMF. And the EMF induced in the transformer is due to the statically induced EMF. These are the comparison of your statically induced and dynamically induced EMF. After that, there is one numerical which depends on your self-inductance and coefficient of self-inductance. So firstly, you have to note down the numerical. Note करा numerical सर्वांनी. What is the inductance of the coil? What is the inductance of a coil of 200 tons wound and a paper tube 25 centimeter long and
5 centimeter radius and 5 centimeter radius. So firstly, there is a one coil. Suppose there is this one is the one coil. This one is first conductor. Over that we wound a one coil. Coil wound केलेली आहे. Then we have to find out the inductance. L find out करायचा आहे. For that, number of turns is किती दिले सांगा? 200. Number of turns. How many? 200 tons. 200. N is equal to 200 tons. Then again length दिलेली. Length of that paper tube, that means the 25 centimeter. L is equal to small l is equal to 25 सेंटीमीटर. मग सेंटीमीटरचं कन्वर्जन मीटर मध्ये जर केलं तर त्याला कन्वर्जनला 10⁻² मल्टिप्लाय करायचा. मग तो झाला तुमचा मीटर मध्ये. After that, there is a radius. R is equal to how many? R is equal to 5 centimeter. Again, it also converted into meter. That's why it also multiplied with 10⁻². These are the given in your numerical. Then, to find out the L, that is the inductance, there is a one formula for inductance. Okay, participants, screen display properly. Yes, ma'am. Okay, Yes, then ma'am. there is one formula for inductance. L is equal to N square upon S. L is equal to N square L is equal to N square upon S. That is the number of turns upon the reluctance. This one is your formula to find out the L. आपण डेरिवेशनच्या स्टेप्स मध्ये बघितला होता. But the formula for reluctance is equal to S is equal to, tell me. S is equal to, student, tell me the formula of reluctance. And S is equal to L by mu0 into mu R into A. Very good. L upon mu 0 mu R into A. This one is your formula for reluctance. Then for that purpose we have to find out the area. Radius दिलेली आहे आपल्याकडे आणि एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. तर त्यांनी इथे काय सांगितलंय, देयर इज ए ट्यूब आणि ट्यूबचा क्रॉस सेक्शनल एरिया घेतला तर पाय आर स्क्वेअर हा त्याचा फॉर्म्युला येणार आहे. एरिया ए इज इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर. Then put the value of radius and pi in this equation and then tell me the
then area A is equal to pi into R. Tell me the value of R. 25 into 10 raised to minus रेडियस बघा किती दिलेली. 5 into 10 raised to minus 2. ओके 5 into 10 raised to minus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. करा हे कॅल्क्युलेशन आणि मला एरिया किती येतो ते सांगा. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एरिया? Ma'am, 7.85 into 10 raised to minus 3. ओके व्हेरी गुड. 7.854 into 10 raised to minus 3 is your answer in meter square. Therefore, put this value in this equation of reluctance. Then L is equal to, आपण डायरेक्टली फॉर्म्युल्यामध्येच व्हॅल्यू पुट करू. n square. Tell me the value of n. 200. 200. 200 bracket square. Then divided by एस ची इथे वाटलं तर कॅल्क्युलेशन मध्ये आपण एस ची व्हॅल्यू इकडे फाइंड आउट करून घेऊ, मग ती इथे पुट करू. एल किती दिलाय? एल किती आहे? Ma'am, 25 into 10 raised to minus 2. 25 into 10 raised to minus 2 divided by म्यू झिरो ची व्हॅल्यू किती असते कॉन्स्टंट? Ma'am, 4 pi into 10 raised to minus 7. ओके 4 पाय into 10 raised to minus 7 is your value of mu 0. mu r is the, जर दिलेला नसेल तो युनिटी कन्सिडर करायचा असतो. इट इज एअर साठी रिलेटिव्ह परमिएबिलिटीची व्हॅल्यू 1 असते, तो 1 कन्सिडर करायचा. mu r is equal to 1 into एरिया तुम्ही फाइंड आउट केला तो इथे पुट करा. 7.854 into 10 raised to minus 3. करा हे कॅल्क्युलेशन आणि मला एस ची व्हॅल्यू सांगा, ती मी ते नोट करते, मग ती आपण इकडे पुट करू. 9.864624 into 10 raised to minus 9. ओके परत एकदा सांगा काय? 9.864624 into 10 raised to minus 9. बरं एकदा परत क्रॉस चेक करा, माझ्याकडे जे आन्सर आहे ते थोडस चेंज आहे. हे सगळं ब्रॅकेट मध्ये पुट करा. हा टोटल एक ब्रॅकेट घ्या एवढा खालचा डिनॉमिनेटरचा, आणि न्यूमरेटरला पण ब्रॅकेट घ्या आणि मग डिवायडेशनचं साइन टाका, मग आन्सर बरोबर येईल. विदाउट ब्रॅकेट आन्सर कॅल्क्युलेट करू नका. both the quantity take in bracket and then do the calculation. किती आला आन्सर? Ma'am, 1562.5. रिलक्टन्स आन्सर बर का, रिलक्टन्स. मला एस ची व्हॅल्यू हवी, एस चा आन्सर कॅल्क्युलेट करा सगळ्यांनी.
गिवन एकदम प्रॉपर दिलेलं आहे, फक्त ब्रॅकेट मध्ये व्यवस्थित पुट करा. अजून कोणीतरी एखाद्याने सॉल्व्ह करून बघा, आन्सर काय येतं बघा. मॅम ते गिवन परत सांगा ना. ओके. 25 into 10 raised to minus 2 divided by 4 pi into 10 raised to minus 7. 4 pi into 10 raised to minus 7 into 1 into ही व्हॅल्यू तुमची 7.854 into 10 raised to minus 3. हे एवढं कॅल्क्युलेट करा. मॅम तो 25 into 10 रेस टू काय आहे वरती? -2 सेंटीमीटर आहे ना, मग त्याला मीटर मध्ये कन्वर्ट केलंय. आलंय का आन्सर? मॅम 2535599.8.21. त्याचा 10 रेस टू चा पॉवर कन्वर्ट कर बरं. 10 रेस टू चा 2 पॉइंट किंवा 25 असं काही आन्सर येतंय का स्टार्टिंगला? 253430. हा, आणि 10 रेस टू चा पॉवर किती येतोय? मॅम 10 रेस टू पॉवर नाही येते. नाही ना, पॉवर तर येईलच ना 10 रेस टू चा, कारण व्हॅल्यू तेवढ्या मोठ्या आहे ना. मॅम पॉवर नाही मॅम, आन्सर 1.6302 into 10 raised to 22. तुम्ही कॅल्क्युलेशन मध्ये गडबड करताय. आता मी स्टेप बाय स्टेप सांगते, तुम्ही तसं कसं कॅल्सीवर पुट करा. कॅल्क्युलेशन चुकतंय सर्वांचं. मॅम पायची व्हॅल्यू 3.14 घ्यायची ना? पायची व्हॅल्यू डायरेक्ट पाय 3.40 पुट करायची, बरोबर. हो, न्यूमरेटरच्या ब्रॅकेट मध्ये सर्वांनी टाका 25 into 10 raised to minus 2 आणि ब्रॅकेट कम्प्लीट करा. मी सांगते तशा स्टेप्स फॉलो करा सर्वांनी. झालं का इथपर्यंत? येस मॅम. देन डिवायडेशनचं साइन पुट करा, म्हणजे डिवाइड. सेकंड ब्रॅकेट घ्या. घेतला सेकंड ब्रॅकेट? येस मॅम. हा, त्यात पुट करा 4 पाय. पाय ऍज इट इज पुट करा. पायचा जो सिम्बॉल असतो ना, कॅल्सिओ दिसतो, तो डायरेक्ट टाका व्हॅल्यू टाकायच्या ऐवजी. केलं पुट? येस मॅम. इंटू 10 raised to minus 7. टाकलंय? येस मॅम. इंटू 1 इंटू 7.854. 7.854. झालं इथपर्यंत? येस मॅम. इंटू 10 raised to minus 3 इंटू 10 raised to minus 3. ब्रॅकेट कम्प्लीट इज इक्वल टू, प्रेस करा आणि सांगा आन्सर काय येतं. मॅम तेच येत आहे. काय? 1563296178. ते देते. अजून कोण सॉल्व करत होता अजून? त्यांनी पण चेक करून सांगा. मॅम खरं ते 253430. हा, ओके. काय 25 253430. 340 इंटू 10 raised to समथिंग पॉवर. मॅम पॉवर नाही येते. नाही येते का? बरं, ठीक आहे. मग जर पॉवर नसेल येते, याचा 3 डिजिट इथे आले, ते इथे काय येईल पॉवर? मग 25.340
इंटू 10⁻³ असं तुमचा आन्सर येणार आहे. ओके, माझ्या एक्सपेक्टेशन नाही, इथे 10⁻⁶ पॉवर हवा होता, बट तुम्ही बोलताय नाही येते, तर ठीक आहे, एवढा आन्सर. आफ्टर दॅट पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन L. L इज इक्वल टू n square, that is 200 square divided by this value 25.340 इंटू 10⁻³ करा हे कॅल्क्युलेशन आणि मला आन्सर सांगा एल किती येतो. हे स्क्वेअर करताना ब्रॅकेट घ्या, पहिले स्क्वेअर करून घ्या सिंपल कॅल्सीवर, आणि मग तो स्क्वेअरची जी व्हॅल्यू ती डिवायडेशन मध्ये घ्या, नाही तर याला तुम्हाला 2 ब्रॅकेट टाकायला लागतील, स्क्वेअरचा वेगळा आणि डिवायडेशनचा वेगळा. तर 200 चा स्क्वेअर हा सेपरेट करून घ्या. किती 1.57853. इंटू 10⁻² चा काही पॉवर आला का? नो मॅम. बरं 1 पॉईंट काय 1.57853. ओके 583. बाकीच्यांनी कॅल्क्युलेट करून बघा, आन्सर करेक्ट आहे, पण 10⁻² चा पॉवर पण येतो त्याला. मॅम नाही येते. नाही येते, ओके ठीक आहे, झालं. आता इथे तुमचा हा 10⁻6 जर असता ना, तर इथे 10⁻³ असा मिलीचा एक पॉवर आला असता, पण इथं तुम्ही कॅल्क्युलेशनला 3 म्हणताय, त्यामुळे ठीक आहे आन्सर. ठीक आहे, तर टेक डाऊन सेकंड न्यूमरिकल. एक कॉइल ऑफ, हा जो न्यूमरिकल सॉल्व केला हा आपण स्टॅटिक डायनॅमिकल इंड्यूस ईएमएफ च्या अकॉर्डिंगली घेतला. स्टॅटिकल इंड्यूस ईएमएफ साठी जर आपल्याला एखादा न्यूमरिकल बघायचा, एक कॉइल ऑफ 100 टन्स, a coil of 100 tons is linked by a flux of 20 milliweber, 20 milliweber. If this flux is reverse, in a time of 2 millisecond, calculate average EMF induced in the coil. Calculate average EMF induced in the coil. First tell me the given. Participant, काय काय दिलं गिवन मध्ये सांगा. And number of turns is equal to 100. ओके, n is equal to 100. Then n is equal to n is equal to 100. Then after that अजून काय दिले गिवन मध्ये. Flux is 20 meter Weber. ओके, फ्लक्स phi is equal to 20
मिली दिलेला आहे, मग मिलीला 10⁻³ इथेच मल्टिप्लाय करून घ्यायचा. -3 वेबर. मिली दिलंय, हे कन्वर्जन खूप क्लिअर कट बघाय. Participant, am I audible properly? Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे. स्क्रीन शेअरिंगला थोडा प्रॉब्लेम झाला, तर मी आता इकडनं गिवन सांगते, तुम्ही सायमल्टेनियसली तिकडे सॉल्व्ह करा. मी स्टेप सांगते, तुम्ही ते सॉल्व्ह करायचे. ओके, गिवन पुट करा. 5 = 20 मिली वेबर. ओके, हे दोन नोट केले पहिले. n = 100 and 5 = 20 × 10⁻³ Clear up to this? Yes, ma'am. After that, there is a reverse time of the 2 millisecond. म्हणजे d5/dt आपला जो फॉर्म्युला आहे त्यातला जो dt आहे तो किती दिलाय? 2 मिलीसेकंद. तर करा पुट. dt = 2 × 10⁻³ सेकंद. केले पुट सगळ्यांनी? व्हॅल्यू घेतली, ती नोट केली आहे? Yes, ma'am. ओके, and then we have to calculate the EMF, म्हणजे स्मॉल e आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, देन फॉर्म्युला फॉर EMF इंड्यूस. E = फॉर्म्युला नोट करा. E = n d∅/dt. फॉर्म्युला नोट केलाय सर्वांनी? Yes, ma'am. E = n d∅/dt. मग d∅ कसा कॅल्क्युलेट करणार? फाय दिलेला आहे तुमचा 20 आणि तो रिव्हर्स मध्ये जातोय, म्हणजे त्याला मल्टिप्लाय बाय 2 करायचा. तो तुम्हाला रिव्हर्स मध्ये दिलेला आहे बघा. इफ दिस फ्लक्स इज रिव्हर्स इन द टाइम ऑफ 2 मिलीसेकंद, दॅट्स वाय दिस d∅ इज ऑल्सो मल्टिप्लाय बाय 2. मग 20 × 2 = किती येणार? मग आपण d∅ ची व्हॅल्यू काढतोय म्हणून 2 ने त्याला मल्टिप्लाय केलं. 40. मग 40 मिली वेबर ऍज द फ्लक्स इज रिव्हर्स. तिथं रिमार्क लिहून ठेवा. ऍज द फ्लक्स इज रिव्हर्स, दॅट्स वाय 20 × 2 = 40 मिली वेबर. ही कसली व्हॅल्यू झाली? d∅ ची. क्लिअर? Yes, ma'am. ओके, आणि dt ऑलरेडी किती दिलेला आहे गिवन मध्ये? 2. 2. मग 2 × 10⁻³ सेकंद. dt आणि d∅ हे दोन्ही ऑलरेडी तुमच्याकडे गिवन मध्ये, म्हणजे तुम्ही कॅल्क्युलेट केलाय. देअरफॉर पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. जो e चं इक्वेशन आहे, E = n d∅/dt. तर n ची व्हॅल्यू किती पुट करणार तिथे? 100. 100 इंटू d∅ किती पुट करणार न्यूमरेटर मध्ये? 40. 40 × 10⁻³ तो विसरायचा नाही, मिली आहे कारण की तो. आणि dt ची व्हॅल्यू किती पुट करणार डिनॉमिनेटरला? 2 × 10⁻³ ओके, 2 × 10⁻³ आणि करा यांचं सर्वांचं कॅल्क्युलेशन. आणि E = किती येतं आन्सर ते सांगा. Ma'am, 2000. 2 ओके, व्हेरी गुड. 2000 एक्झॅक्टली करेक्ट आन्सर. किती जणांचा आलाय असा आन्सर? किती जणांचा आन्सर आलं 2000? मॅम माझं. ओके,
ओके, राईट डाऊन सेकंड न्यूमरिकल. हे आन्सर आलंय सर्वांचं. Yes, ma'am. ओके, जे आपण फर्स्ट न्यूमरिकल सॉल्व्ह केलं होतं सेम लाईक दॅट न्यूमरिकलचे सेम स्टेप्स फॉलो करायचे आहे. त्यात फक्त एक ऍडिशनल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हा पॉइंट ऍड झालाय. तर त्याचं डेरिवेशन आपण नेक्स्ट लेक्चर असेल त्यामध्ये बघणारच आहे. एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर फक्त त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला इथे युटिलाइज करायचा आहे आणि ती लास्टची स्टेप एक्झिक्यूट करायची. तर फॉर्म्युला जसा आपण एनर्जी स्टोर्ड इन कॅपॅसिटर जसा फॉर्म्युला आहे 1/2 CV स्क्वेअर, सेम तसाच फॉर्म्युला इथे इम्प्लिमेंट केलेला आहे. देन राईट डाऊन द न्यूमरिकल. an air core coil 1.5 meter long, 1.5 meter long, 8 centimeter in diameter, 8 centimeter in diameter, has 500 tons, has 500 tons. Then calculate first inductance of coil. First inductance of coil. Inductance of coil. Second, energy, the magnetic energy stored. Second one, the magnetic energy stored when the current of 12 ampere passes through it. Firstly, tell me the given. काय दिले गिवन मध्ये? Ma'am, L is equal to 1.5 meter. Very good. L is equal to 1.5 meter. After that, Diameter 8 centimeter. डायमीटर स्मॉल डी. सगळ्यांनी नोट करा, मी हे सांगते तुम्ही नोट करत चला. स्मॉल डी इज इक्वल टू 8 centimeter. 8 सेंटीमीटर. आफ्टर दॅट काय दिले त्यानंतर? N is equal to 500 tons. 5000. N is equal to 5000 tons. Then आफ्टर दॅट लास्ट सेंटेन्स मध्ये काय दिलेलं आहे? Current is 12 ampere. ओके, करंट इज इक्वल टू 12 एम्पियर. करंट दिलाय I इज इक्वल टू 12 एम्पियर. आणि फाइंड आउट काय करायचंय? फर्स्टली फाइंड आउट काय करायचं स्टुडंट? Inductance of coil. हा, म्हणजे कॅपिटल L फाइंड आउट करायचं आहे. आफ्टर दॅट अजून एक क्वांटिटी फाइंड आउट करायची. कुठली आहे? magnetic energy. मॅग्नेटिक एनर्जी म्हणजे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर. कॅपिटल E फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, एवढे पॅरामीटर तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. देन फर्स्ट स्टेप, फर्स्टली टू फाइंड आउट दी एल आपल्याला रिलक्टन्स फाइंड आउट करावं लागेल. तर त्यासाठी तुम्ही फर्स्टली H कॅल्क्युलेट करा. H इज इक्वल टू N इंटू I अपॉन L. फॉर्म्युला काय घ्याल? मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू N इंटू I अपॉन L. N ची व्हॅल्यू किती पुट कराल? 5000.
5000. करंट किती घ्याल इंटू मल्टिप्लाइड बाय दॅट 12 ampere. 12 घेणार आणि डिवाइड बाय लेंथ किती घेणार 1.5. एल किती 1.5. मग करा कॅल्क्युलेशन आणि एच किती येतो सांगा सर्वांनी मला. एच इज इक्वल टू किती आला एच मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एन आय अपॉन एल असा फॉर्म्युला घ्यायचा आणि आन्सर सांगा. 40,000. 40,000. 40,000. व्हेरी गुड. Then after that calculate the S. S is equal to सांगा फॉर्म्युला. रिलक्टन्सचा फॉर्म्युला काय आहे? Ma'am, S S is is equal equal to L by mu 0 into mu r into a. व्हेरी गुड. तो फॉर्म्युला पुट करा आणि त्यामध्ये एरियाची व्हॅल्यू पाय आर स्क्वेअर पुट करायची. दिसतोय व्हाईट बोर्ड सर्वांना आता? Yes, ma'am. ओके ठीक आहे. इन दॅट इक्वेशन एरिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे. एरियाचा फॉर्म्युला आहे पाय आर स्क्वेअर. पाय ऍज इट इज असणार आहे. डायमीटर दिलेला आहे गिवन मध्ये बरोबर आणि डायमीटरच्या हाफ म्हणजे रेडियस असते. मग डी अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर पाय आर स्क्वेअर. आर कसं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर पुट केलाय डी अपॉन 2. मग करा व्हॅल्यू पुट पाय इंटू डी किती दिलाय तुमचा 8 centimeter. 8 सेंटीमीटर. 8 इंटू 10⁻². डिवायडेड बाय 2 आणि त्याला ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आणि सांगा एरिया किती येतो याच्यावरनं. किती आला एरिया 6.4 into 10⁻³ 6 का 5 पॉइंट 5 point. 5 पॉइंट 4 into 10⁻³ 10⁻³ व्हेरी गुड. हा एरिया फाइंड आउट झालेला आहे. ही एरियाची व्हॅल्यू एस च्या इक्वेशन मध्ये पुट करा. एस इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू 0 म्यू आर इंटू ए. एल किती दिलेला आहे एल किती आहे 1.5. 1.5. म्यू 0 ची व्हॅल्यू किती घ्याल म्यू 0 ची व्हॅल्यू 10 raised to minus 7. 4 पाय इंटू 10⁻⁷. म्यू आर 1 घ्यायचा एअर साठीचा इंटू 1 आणि इंटू एरियाची ही व्हॅल्यू पुट करा आणि मला हे आन्सर सांगा किती येतं. एस इज इक्वल टू तो इथे नोट करते मी 5.4 इथे घ्या आणि मग कॅल्क्युलेशन करा. किती आला आन्सर एस इज इक्वल टू 213,262. ओके 2 1 3,262. इंटू 10⁻². मॅम पॉवर नाही आली. इथं तुमचं कॅल्क्युलेशन काहीतरी रॉंग होतं. इथं पॉवर यायलाच पाहिजे कारण इथे जर 10⁻⁷ पॉवर येतो तो वरती गेला तर प्लस होऊन काहीतरी कन्व्हर्जन होईलच ना त्याचं. 10⁻⁷ हा कन्सिडर करा आणि एकदा परत कॅल्क्युलेट करा.
तुमचा आन्सर यायला पाहिजे याच्यावरनं 237.4 इंटू 10 रेस टू प्लस 6 असा आन्सर यायला पाहिजे. करा हे आन्सर कॅल्क्युलेट करा येते का बघा.